ଆମ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ସୁଧ ଅଭିରୁପ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହନୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁମା ସ୍ୱର୍ଗତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଶିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଦା କୁମୁଦିନୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୀନାମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁଭାଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱତା ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ରୀନା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୋଧନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ ଆଉ ସଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव अखण्डमनस्कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै गुरवे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपे परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः। अग्ररधीकं तत्त्वं नासुररधीकं नमः तत्त्वज्ञानात् नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाधुमधु दात्मा सर्वभूतात् तस्मै श्री गुरुरादिश्च गुरु परमदैवतं तस्मै श्री ब्रह्मानन्दं परमस्वतं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोहि भूतं भावातीतं गुणरहितं सद्गुरुमुक्तं नमामि सद्गुरुमुक्तं नमामि। जय गुरु। ସଂକୋଧନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମିତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ ସଦଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟୁକୁଶୀତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଉଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମଧଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମ ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
जय गुरु समस्त जय गुरु वर्तमान जय गुरु। सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वयं राम भाई श्रीयुक्त रामचंद्र परिड़ा सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम पूज्य परम दयालु परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहस्त लिखित पवित्र सत्यांश ग्रंथ पाठ अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाय भक्त हो नहीं सावधान हो ठकीजीव तुम ठाकुर तो जागृत ना कहीं तुम केन्द्र नुहति ठाकुर होई नहंती फांकी देले ताही पाए ଯେଉଁ ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବା ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ନା ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଦର୍ଶନ ହେବ କିପରି? କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାବଧାନ ଅହଙ୍କାର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିରକ୍ତି ନ ଆସେ ଯାହା ଚାହ ତାହା ହିଁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିସ୍ତାର ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଅବସାଦ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାହାରେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତୁମର ସମର୍ଥନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତୁମେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତୁମକୁ ସେହିପରି ସମର୍ଥନ କରିବ। ଜୟ जय गुरु सत्यांश ग्रंथ पाठ कले आम सम्मानीय राम भाई श्रीयुक्त रामचंद्र परिड़ा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय जय बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सम्मानीय कल्पना माँ डॉक्टर कल्पना दले नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा भाई मान समस्त को जय गुरु माँ परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निःसृत पवित्र नारनीति ग्रंथ पाठ प्रतिलोमरे प्रतिकार जदि प्रतिलोम संसर्ग घटी भी थाए ताहाले इष्ट आदर्श गुरु बा महत्व ठारे भक्ति अवनत होई तांकर प्रतिष्ठारे एपरि भावरे जीवन को उत्सर्ग कर जेउथिरे तांकर प्रतिष्ठा छड़ा तुमर मस्तिष्क रे अन्य कोनोसी चिंता वाक्य बा कर्मरे अन्य रकम चलन कोनोसी मते स्थान न पाए आउ प्रति लोमज वृद्धिरु जेते दूर संभव दूरे रुह देखिब ए दोष तुमको ओ अन्य को जेपरि भावे दुष्ट करिथांता ताहा अनेकांशरे ही कमिजिब। बाणी संख्या 115। जय गुरु दादा भाई मान समस्त जय गुरु। जय गुरु सत्यांश नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आम सम्मानीय कल्पना माँ डॉक्टर कल्पना दले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सम्मानीय महंतदा ठाकुर पवित्र पांजाधर कर्मी श्री दुर्योधन महंत शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। अनुरोध कर बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वयं महंतदा ठाकुर पवित्र पांजाधर कर्मी श्री दुर्योधन महंत शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ खाओ किंतु हजम शक्ति को दुर्बल करना ताहेले किंतु ताहा देहरे लागिबो नाही खाद्य जदि जीवनीय न हुए ताहा किंतु सत्तार सर्वनाश करिथाए। बाणी संख्या 58। ओं स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले महंतदा ठाकुर पवित्र पांजाधर कर्मी श्री दुर्योधन महंत परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टुकु श्री गोवर्धन साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य ख्रीष्टाद भाई श्री ख्रीष्टाद नायक। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य स्निग्धा माँ श्रीमती स्निग्धा दास। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य निरुपमा माँ श्रीमती निरुपमा महंती। पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य जाह्नवी माँ श्रीमती जाह्नवी साहू।
बर्तमान अनुरोध कर दृष्टिकोण शुणी आम सदर को श्री गोवर्धन साहु प्रथम वचन परिवेशन करेंगे। मौसा जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित समस्त को मोर जय गुरु। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। तेरी जग में बहु तेरा, भेद कहीं नहीं पाया रे। तेरी जग में बहु तेरा, भेद कहीं नहीं पाया रे, भेद कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया रे, संग पाया रे। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। संत मतावती पूजा बहिरा, वेद कते बन जाना रे। संत मतावती पूजा बहिरा, वेद कते बन जाना रे, वेद कते बन जाना, कते बन जाना, कते बन जाना रे, संत संग पाया रे। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। बड़े भागी हुई मिले प्रेमी, निक मरम जनाया रे। बड़े भागी हुई मिले प्रेमी, निक मरम जनाया रे, निक मरम जनाया, ओ मरम जनाया, मरम जनाया रे, संत संग पाया रे। मेरे हिये में बजत बधाई, ओ बजत बधाई, संत संग पाया रे, संत संग पाया रे। राधा स्वामी मेरे से देवी बारे, महिमा गाम पारा रे। राधा स्वामी मेरे से देवी बारे, महिमा गाम पारा रे, महिमा गाम पारा, अगाम पारा,
अगम अपारा रे संग संग पाया रे मेरे हिये में बजत बधाई ओ बजत बधाई संग संग पाया रे संग संग पाया रे मेरे हिये में बजत बधाई बजत बधाई संग संग पाया रे संग संग पाया रे संग संग पाया रे संग संग पाया रे। जय गुरु। जय খুব সুন্দর ভাবে আমরা নিষ্ঠাবান শিল্পী আমার শ্রদ্ধাটুকু সুন্দর সহ খুব সুন্দর ଭାବେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु ଜୟ दादा ଜୟ ଗୁରୁ। समस्त मोर प्रीति भरा राजयुक्त जय गुरु ज्ञापन करुछि। शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधीरे जेणे बुले मोर नेत्र जेणे बुले मोर नेत्र चारि धामे सते देखा गले मोते चारि धामे सते देखा गले मोते मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधीरे शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधीरे जेणे बुले मोर नेत्र जेणे बुले मोर नेत्र चारि धामे सते देखा गले मोते चारि धामे सते देखा गले मोते मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ। पढ़िछि अनेक गीता भागवत पुराणर पोथी केते बुझी तो पारिनी तुम लीला प्रभु जीव जगतर साथे पढ़िछि अनेक गीता भागवत पुराणर पोथी केते बुझी तो पारिनी तुम लीला प्रभु जीव जगतर साथे दरदी दयाल तुम आगमने जीवन उठिछि चेई तृषार्थ पराणे अमृत धारा सरागे जाऊछि बही तुम ठारे बंधा
ତୁମଠାରେ ବନ୍ଧା ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ତୁମଠାରେ ବନ୍ଧା ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୋ ମାନ ମହତ। ଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ପୟୋଧୀରେ, ଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ପୟୋଧୀରେ, ଯେଣେ ବୁଲେ ମୋର ନେତ୍ର, ଯେଣେ ବୁଲେ ମୋର ନେତ୍ର। ତୁମ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଁ ପାରି ହେବି ଏ ସଂସାର। ଜୀବନ ଆକାଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୟ ମୋର। ତୁମ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଁ ପାରି ହେବି ଏ ସଂସାର। ଜୀବନ ଆକାଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୟ ମୋର। ତବ ନାମେ ଚିତ ରହୁ ଅବିରତ, ତବ କର୍ମେ ସଦା লিপ্ত। ସଂସାର ବନ୍ଧନ ନ ହେଉ ଇନ୍ଧନ, ତବ ନାମେ ମନ ତୃପ୍ତ। ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ, ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ସକଳ ତୀର୍ଥ। ଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ପୟୋଧୀରେ, ଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ପୟୋଧୀରେ, ଯେଣେ ବୁଲେ ମୋର ନେତ୍ର, ଯେଣେ ବୁଲେ ମୋର ନେତ୍ର। ଚାରି ଧାମେ ସତେ ଦେଖାଗଲେ ମତେ, ଚାରି ଧାମେ ସତେ ଦେଖାଗଲେ ମତେ। ମୋ ଠାକୁର ଜୀବନନାଥ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନନାଥ। 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 দাদা জয় গুরু, জয় গুরু দাদা ସମସ୍ତଙ୍କୁ। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুকণ শিল্পী আমাদের খ্রিস্টান ভাই শিল্পখ্রিস্টান নায়ক খুব সুন্দর ভাবে এই ভোজন পরিবেশন করলে। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমাসবাসিত শুভ্র, জীবন যাহার রজনীগন্ধা
ସେହି ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଦରଦୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀପଦେ ଲୁଟି ଯାହାର ଜୀବନ ଯାହାର রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র এই জীবন লীলা শূন্য মরুভূমি নিরাশার মরিচে তাঙ্করি পরশে প্রীতি ফুল হাসে হারিছে মানিক ভুয়া। এই জীবন লীলা শূন্য মরুভূমি নিরাশার মরিচে তাঙ্করি পরশে প্রীতি ফুল হাসে হারিছে মানিক ভুয়া। চির প্রেমময় প্রেমার প্রকার চির প্রেমময় প্রেমার প্রকার প্রেমার ঠাকুর জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র এই পৃথিবী তাঙ্গ ধূলি খেলা ঘর নিরাশ তাঙ্গ প্রাণী চন্দ্র সূর্য তারা তাঙ্গ রাধা উচ্ছ্বাসিত দিব্য জ্যোতি এই পৃথিবী তাঙ্গ ধূলি খেলা ঘর নিরাশ তাঙ্গ প্রাণী চন্দ্র সূর্য তারা তাঙ্গ রাধা উচ্ছ্বাসিত দিব্য জ্যোতি তাঙ্করি নামর পরশে তাঙ্করি নামর পরশে জগৎ হুয়ে উদ্ধার জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র দেবতা বঞ্চিত দেহ দেহর গোপন মনাসনে রাজিছি আশার ভক্তি বাসর নিজে বিশ্বম্ভর দেবতা বঞ্চিত দেহ দেহর রাজিছি আশার ভক্তি বাসর নিজে বিশ্বম্ভর এ জীবন পূজার কুসুম এ জীবন পূজার কুসুম অশ্রুবিন্দু ফুলহার জীবন যাহার রজনীগন্ধা সমসুবাসিত শুভ্র জীবন যাহার
प्राण दरदी ठाकुर से विश्व प्राण दरदी ठाकुर श्रीपाद कोटि जुहारा जीवन जार रजनीगंधा समसुवासी शोभा जीवन जार रजनीगंधा समसुवासी शोभा। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र ललित कंठरे आम विष्णु कंठशिल्पी सद्या स्निग्धा माँ श्रीमती स्निग्धा दास खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त ठाकुर खुशी चरण जय गुरु। जय गुरु दादा। बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी आशुकवि आम सद्या निरूपमा माँ श्रीमती निरूपमा महांती परवर्ती भजन परिवेशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु। समस्त मोर जय गुरु। सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी भकत भावरे भकत भावरे बंधा होई प्रभु भकत भावरे बंधा होई प्रभु आसियछ अवतरी हे प्रभु भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी नयने दरदी चाहाणी स्मित हास मधुर ठाणी नयने दरदी चाहाणी स्मित हास मधुर ठाणी शुभ्र आसन रे शुभ्र बसन रे शुभ्र आसन रे शुभ्र बसन रे ज्योतिर्मय रूप की मनोहारी भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी भकत तुमार तुमे भकतर भकत बत्सल बाना तुमरी भकत तुमार तुमे भकतर भकत बत्सल बाना तुमरी नाम प्रेम डोरे नाम प्रेम डोरे बांधी रख मन नाम प्रेम डोरे बांधी रख मन किंतु थिबी सदा दिवा सर्वरी भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी सते केड़े सुंदरी आदि समो प्रभु भकत हृदय बिहारी
ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ନାମ ଯାଙ୍କ ଭକତ ସଖା ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ନାମ ଯାଙ୍କ ଭକତ ସଖା ଭକତ ବାନ୍ଧବ ভকত বান্ধব পদে রখ ভাব ভকত বান্ধব পদে রখ ভাব শ্রীচরণে হিয়লি মোহরি ভকত রুদ বিহারী সতে কেড়ে সুন্দরী আদি সম প্রভু ভকত রুদ বিহারী সতে কেড়ে সুন্দরী আদি সম প্রভু ভকত রুদ বিহারী। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর মধুর কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার আশু কবি শ্রদ্ধা নিরুপমা মা শ্রীমତী নিরুପମা মହାନ୍ତି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ରଚନାର এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାହ୍ନବୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ठाकुर जी मेरे परमा दयाल ठाकुर जी मेरे परमा दयाल परम करुणा घन सत्य निरंजन परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमा दयाल ठाकुर जी मेरे परमा दयाल सकल दुख भार वेदन हारी परमानंद प्रिय भव भय हारी सकल दुख भार वेदन हारी परमानंद प्रिय भव भय हारी विश्वनाथ स्वामी शरट विराट विश्वनाथ स्वामी शरट विराट चेतन वर्धन प्रभु जीवनाथ प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परमा दयाल ठाकुर जी मेरे परमा दयाल शुभद पालक अभयनायक कृति विनायक श्रेय विधायक शुभद पालक
अभयनायक कृतिविनायक श्रेय विधायक आलोकोज्ज्वल पावक पुरुष आलोकोज्ज्वल पावक पुरुष पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दाता प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम वैशिष्ट्यपाली आपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार वैशिष्ट्यपाली आपुरयमान जीवन प्राण केंद्र परमाधार भुवन विभूषित करुणापार भुवन विभूषित करुणापार सनातन इष्ट नाम अमृतधाम प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल परम करुणा घन सत्य निरंजन परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल। जय गुरुदेव। जय गुरु। खूब सुंदर सुमधुर श्रोता कंठरे अभिष्ट कंठी और सत्य जानवी श्रीमती जानवी साहू खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले पितृदेव स्वामी वसंत भाई शीत वसंत कुमार साहू हारमोनियम सहित परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय जय गुरुदेव। जय गुरु। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर श्रद्धा आदित्य भाई श्री आदित्य कुमार पंडा और परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। आज्ञा उपस्थित समस्त दादा माँ मान को मोर जय गुरु। आज धन्य 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 रे ए जीवन धन्य रे भाई धन्य 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 रे ए जीवन धन्य रे केते जन्म जाइछि केते जन्म जीव रे এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণে স্থান রে আজি কেতে জন্ম যাইছি কেতে জন্ম জীব রে এই জনমরে পাইছি দয়াল চরণে স্থান কেতে জন্ম দয়াল চরণে
চরণে স্থানরে খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠারে ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করই খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠারে খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠারে ঐশ্বর্য যশ দাসী হই সেবা করই খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠারে সর্বদেবা দেবী তীর্থ শ্রীপয়রে দর্শন মিলই সর্বদেবা দেবী তীর্থ শ্রীপয়রে দর্শন মিলই সর্বদেবা দেবী অসরুণী সুসমৃত অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অছি পানরে অছি পানরে অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত গরু অছি পানরে গরু অছি পানরে কেতে জন্ম চাইছি কেতে জন্ম দিবরে এই জন্মরে পাইছি দয়াল চরণে স্থানরে ভাই কেতে জন্ম চাইছি অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ গরু অছি পানরে কেতে জন্ম চাইছি কেতে জন্ম দিবরে এই জন্মরে পাইছি দয়াল চরণে স্থানরে ভাই ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଭୁଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ଗୃହାଙ୍ଗନ ଭକ୍ତରୁ ଦୟ ଲୀଳା ଭୟଙ୍କର ଭକ୍ତରୁ ଦୟ ଲୀଳା ଭୟଙ୍କର ଭକ୍ତରୁ ଦୟ ଲୀଳା ଲୀଳା ନିକେତନରେ ଭକ୍ତରୁ ଦୟ ଲୀଳା ଭୟଙ୍କର ଲୀଳା ନିକେତନରେ ଆଜି ଲୀଳା ନିକେତନ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଦିବରେ এই জন্মরে পাইছি দয়া চরণে স্থানরে আজি কেতে জন্ম
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଶଙ୍କ ସିନେମା ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଶଙ୍କ ସିନେମା ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚନ୍ଦନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଳି ଆଇଏସ୍ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ମିକି ବାବୁ ସୁରଭିର ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ରୀନାମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁଭାଷିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ରୀନାମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ଶାଶୁମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଦା କୁମୁଦିନୀ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାଳ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर ब्रजचंद साहू इंजीनियर रविनारायण महापात्र इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर सचिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा ममता साहू नरोत्तम प्रधान निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନଥାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସତଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृत्य शरणं प्रबुदं लोक जीवनम प्रमत जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम नमामि। प्राणर श्री ठाकुर जगजननी श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री बड़दा आजिर भरसा प्रधान आचार्य चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक दलैदा एवं उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी रीतिक मंडली अधुर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर आभूमिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राह भरा जय गुरु जनाए। सर्वप्रथम आज सत्संग जो मैंने भोग निवेदन तथा परिवार शांति सृष्टि परम पिता निकट में प्रार्थना रखे। प्रतिदिन भरी धारावाहिक सत्संग सुंदर भाव भजन कीर्तन सब गुड़ाक मधुर थिला। दादा सपरिवार कीर्तन करुले सुंदर भाव मैंने समस्ते से परम पिता कथा को आलोचना करुचे प्रतिदिन शुणुचे जिते शुणिले भी सार केबे क्लांत आसेनी कि केबे सरी जाए
ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ଚର୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଜଟିଳ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ମାନେ ଗତି କରୁଛେ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରୂପିତ ଥାଏ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଭେଇ ପାରିବା ବା ପ୍ରପର ସନ୍ତାନ ଚର୍ୟା ଦେଇପାରିବା, ତାହା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ଉଠିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବୋଧହୁଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କମି ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାକୁ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଅନେକ ଘର ବାଡି ଅନେକ କିଛି କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦେଇକି ଯାଇପାରୁ, ଯାହା ବରଦାଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରୁ, ଘର କରିପାରୁ, କୋଠା କରିପାରୁ, କାର କିଣି ଦେଇପାରୁ, ଜମି ଜମା ବହୁତ କିଛି କମେଇ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଦାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଧର ଜମି କିଣିଲି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଧର ଘର କଲି, କାଲି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ। ଏଇ ସନ୍ତାନ ବା ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ହିଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳରେ ଲାଗେ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କର୍ମ ଏବଂ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ, ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେବେ ମରେନି, ମଣିଷ କେବେ ବି ମରେନି, ନା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ନା ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ। ଆତ୍ମା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସେ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମବନ୍ଧନର ଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ବାର ବାର ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ। ଆଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଯୋଉ ରେତ ଶରୀରରୁ ଆମ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, କାରଣ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲଟା ଦେଇକି ସନ୍ତାନଟାକୁ ତିଆରି କରୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସନ୍ତାନ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ, ସେଇ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ତ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ସିଏ ଯେ ସମତାନରେ ବଢି ଉଠେ, ସେ ହଉଛି ସନ୍ତାନ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ, ଆମ ପିଲାପିଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ ଭାବୁ। କେବଳ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ, ମୁଁ ଆଗେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ମୋର ସନ୍ତାନଟା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଖାଲି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବା ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇ ମୋ ସନ୍ତାନଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାହା ଯେ ମୋର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଠାରୁ ଯେ ଅତି ଉନ୍ନତତର, ତାକୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ, ମୁଁ ବୁଝେ ନା ବୋଲି ମୋର ସନ୍ତାନ ଚର୍ୟା ଠିକ ସେ ହେଇପାରେ ନା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହଉଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ବେଗ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ତେଣୁ ମତେ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଢି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢି ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଳର ଚକ୍ର ଏତେ ତୀବ୍ରତର ଗତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିଶୀଳ ହଉଛି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ପିଢି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆସି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କନସେପ୍ଟ ଆସି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ନାନୋ କନସେପ୍ଟ ଆସି ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମରି ପିଢି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରୁ, ଆମେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କିଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିପାରୁ, ଶହ ଦୀକ୍ଷା କରିପାରୁ, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ଫୁଟେଇ ଉଠେଇ ନ ପାର, ତେବେ ତୁମେ ମତେ ଠକିଦେଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରୁ। ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରୁ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଅନେକ କିଛି କରିପାରୁ, ଡିପି ୱାର୍କରେ ବହୁତ କରିଦେଇପାରୁ, ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଜାଜିତ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ଯଦି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ରହେ ନା, ତେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଠକି ଦେଇଛେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରରେ, ଅନେକ ଗୁରୁ ପରିବାର, ଆମରି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଭଳି ପିଲା ତିଆରି ହବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିଛି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଜିତ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ ଯାଜିତ ନୁହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯାଜନ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆଜି ବିଡମ୍ବନା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମନେ ପଡେ ଯେ ପିଲାଟା ଖରାପ କେମିତି ହେଇଯାଏ, ପିଲାଟା ଖରାପ କେମିତି ହେଇଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ଖରାପ ହେଇ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ମାନେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ବି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିଷଟା ଏଇ ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ, 7-8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, ମା କଣ କରେ? ମା ତାର ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରୁମରେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହବାକୁ ଲାଗେ। ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ରୁମରେ ଶୋଇଦିଏ। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ଅଥରିଟିଭ ବା ବସ୍ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବାପାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ମିଳେ, ଯେତିକି ମିଳେ ସେଟା ବାପା ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ମାର ଯୋଉ ମାତୃତ୍ୱ, ଯାହା ଠାକୁର ନାଗିନୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ମାତୃତ୍ୱର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳେ ନା। ସେଇ 8-10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଏ, ମା ପାଖରେ ଆଉ ଶୁଏନି, ଅଲଗା ଘରେ ଶୁଏ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱଟା ବିଳପି ଉଠେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ମା ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚେ, କାରଣ ମା ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମା ସହିତ ଝିଅର ଯେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ପ୍ରତି କଥା ସେମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ତାର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତାର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ ତା ମା ସହିତ ଆଉ ସେୟାର କରିପାରେ ନା, କାରଣ ମା
ତାର ପଥ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟା ବାପା ସହିତ ସେୟାର କରିପାରେ ନା। ବାପା ତ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଝଞ୍ଜି ହେଇଥାଏ। ପିଲାଟା ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଯାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହିତ ବାହାର ଦୁନିଆର ଅନେକ ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ବାହାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଠିକ ନଥାଏ। ଏଇ କୁସଙ୍ଗ ଭିତରେ କୋଉଠି ବିଡି ଟାଣେ, କେବେ ସିଗାରେଟ ଟାଣେ, କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରି ପକାଏ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସେ ଆସିକି ଘରେ କହେ, ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ କଠୋର ହେଇଯାଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ এই ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ତାପରେ କ୍ରୋଧ କରି ବସୁ, ଦୀପାରେ ପିଟି ବି ଦଉ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଭଟକା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଘରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉ, ସତେ ଯେମିତି ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ସିଏ କରି ପକେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆ ହେଇନଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିନଥିଲେ, ଆଜି ବଡ ହେଇକି ତାକୁ ଆଜି ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମ ପିଲା ବେଳର କଥା, ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଠୋର ହେଇ ଉଠୁ, ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଆଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ନା, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖେ ନା। ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେୟାରିଂ କରିକି ସେଗୁଡା ସବୁ କହେ। ସେ କହିବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡତା ବଢିଯାଏ। ଆଉ ସେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏନି। ଆମେ ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ଯାଜନ କରୁ, ଘରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁ, ଆଉ ଘରେ ଅନେକ କିଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଧରି ରଖି ପାରୁନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଥାଏ। ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମିସିଭ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ। ପରମିସିଭ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ହୁଏ। ଯାହା ଛୁଆ କହେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏକ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ଅଛନ୍ତି କେଭିର, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର 67% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ କହେ, ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ବିପଦଗାମୀ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଡ୍ରିଭେନ। ପିଲା ଯାହା କହେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, କାଳେ ରାଗି କଣ କରିଦବ, କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କରିଦବ, ଆମକୁ ଖାଗ୍ନି କିଏ ଦବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ଯେ ଆମକୁ ବୁଢା ହେଲେ ଆମକୁ ପାଣି କିଏ ଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଡ୍ରିଭେନ, ଯୋଉ ପରମିସିଭ, ସବୁ କାମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସନ୍ତାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପରମିଶନ ଦେଇଦଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ଓଭର ଇଣ୍ଡଲଜ ହେଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାପରେ କୌଣସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ରହେ ନା, ସିଏ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସିକ ଆସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦେଖାଯାଏ ମା ବାପା 2 ଜଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଆଉ ମା ସନ୍ତାନକୁ ସେତିକି ଦେଖେ ନା। ଆଉ ଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ହୁଏ, ଆମେ ଅନଇନଭଲ୍ଭ ହଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ। ହଁ ସେ ଯାହା କରୁଛି,
এইଭଳି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖୁନା। ଆଉ ଆଜିକାଲିରେ ସବୁଠୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ ହବା ଆଉ ପରମିସିଭ ହବା ପାଇଁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ସାରିଛି ମୋବାଇଲ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଏ ସବୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଏଇଟା କଣ କରେ, ଏଇଟା ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା, ମାର ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରେ ନା, ବା ମା ହିସାବରେ ଯେତିକି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ ନହବା ନ କଥା ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇପଡେ, ତା ଭିତରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱଟା ଯୋଉ ବିଳପି ଉଠେ, ସେ ମାତୃତ୍ୱଟା ବିଳପିତ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ତା ମାତୃତ୍ୱଟାକୁ ଖୋଜେ। ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ଆସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାର ହଜିଲା ମାତୃତ୍ୱଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଖୋଜେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ମାର ସ୍ନେହ ପ୍ରଥମେ ନ ଦେଇପାରେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟା ବାଟବଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଛକରେ ଯାଇ ପାନ ଖାଏ, ସିଗାରେଟ ଟାଣେ, ବିଡି ଟାଣେ, ମଦ ପିଏ, କୁସଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଆଟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେ ମାତୃତ୍ୱଟା ଥାଏ। ମା ଯେମିତି ତାର ଅଧିକାରଟାକୁ ଜାହିର କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ତା ମାତୃତ୍ୱଟା ତା ଉପରେ ଜାହିର କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କର ହଜିଲା ମାତୃତ୍ୱଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରମିସିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ। ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଚାଲୁ, ଦେଖୁନା କିଛି, ଅଣଦେଖା କରିଦଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଅଥୋରିଟାରିଆନ, ଅଥରିଟି ଆମେ ଦେଖୁ, ବସିଜିମ୍ ଦେଖୁ। ବସିଜିମ୍ ଟା କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେନି, ପିଲା କଣ କହିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରେନି। ମୁଁ ମୋ ଅଥରିଟେରିଆନ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ଦେଖାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଭିତରେ ପରିବାର ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି କଣ ହୁଏ ନା ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯାହା ବାପା ମା କହନ୍ତି ତାହା, ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଚାଇଲ୍ଡଟା ସୋସିଆଲ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ବିହେଭିୟରଟା ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷଟା ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଅଥରିଟେରିଆନ ଗାର୍ଡିଆନସିପ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଭିତରେ ଆମ ଯୋଉ ପରିବାରଟା ଚଲୁଥାଏ, ତାକୁ ଆଉ ସେ ମାନନ୍ତିନି। ଦେଖିବେ ଘରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ, ମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ ଆଉ କରିବେନି। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେସରରେ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରୁନା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲା ପରେ ବା ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଆଉ କରନ୍ତିନି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତିନି, ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତିନି, ନାମ ଧ୍ୟାନ ବି କରନ୍ତିନି। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଯୋଉ କରିବାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଆବେଗଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିନଥାଉ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ମାନନ୍ତିନି। କାରଣ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭେନ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୋ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ ଅଥରିଟେଟିଭ। ଏ ଅଥରିଟେଟିଭ ଗାର୍ଡିଆନସିପରେ କଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଚାଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାର କଥା ରହେ, ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ରହେ।
ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ରହେନି କି ଖାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର କଥା ରହେନି, ସେମିତି ହବା କଥା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ ବି ହବା କଥା, ପରମିସିଭ ବି ହବା କଥା, ଅଥରିଟେରିଆନ ହବା କଥା। ସେଇ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ଅଥରିଟି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପିଲା ସହିତ ଯଦି ମିଶିକି ଚଳୁ, ପିଲାକୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ପିଲା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କରିବି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଟା କାହିଁକି କରିବୁ। ଆମେ ଡିପି ୱାର୍କ ଯାଇକି ପର ଘରେ ଯାଇକି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆକୁ କେବେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କରିବା କଥା ସେ କଥା ଆମେ ଛୁଆକୁ ପରିବାରରେ ଆମେ ବୁଝାଉନା। ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା। ପରିବାର ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବଡ ବଡ ଯାଜନ ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଜନ କରୁନା। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣେ ନା, ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଇକି କହୁ, ସେମିତି ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଠାକୁର କିଏ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସୁଥାଏ, ତା ବାପା ଯାଜକ କର୍ମୀ ଅନୁଗୁଳର, ତା ବାପା ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସ୍ୱସ୍ଥହୀନ ପରିବାର। ପିଲା ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ସେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଝିଅ ସାନ ଝିଅଟେ ବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି, ପଚାରି ଦିଏ। ସେ ମତେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ କହୁ ଯୋଉଠି ଦେଖାହେଲେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହେ, ତାକୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲି। ସେ କହିଲା ମୋ ପରିବାର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥହୀନ ପରିବାର, ଆଉ ମୋ ମା ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା କେମିତି ପଠଉଛ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, କହିଲା ନା ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ନା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ନା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର ପଇସା ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଆମେ କାହିଁକି ଦଉ। ଆମେ ତ ଠିକ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଠାକୁର ତ ଭଗବାନ ତ ପଇସା ନେଇ କଣ କରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ମତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତା ପାଖରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଛୁଆ ବେଳୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କରିବି, ସେ ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ତ ଯଦି ଭଗବାନ ପଇସା ନେଇ କଣ କରିବି। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଠିଛି, ତାର ସମାଧାନ ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ପରିଣତ ହେଲେ ବି ହେଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ସେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ନା, ହଁ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଲେକ୍ଚର ଅଛି, ତା ମା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି, ସିଏ କରେ ନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ନା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥହୀନ ପରିବାର, ସେ ଆଜି ବି ଆଇଁଷ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦଉନି ମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଆଜି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଜି ମାନେ ଆଜିର ପରିବେଶରେ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ଆମେ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଏଇ ସମାଜଟାକୁ ଆମେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଏଇ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକାନୋରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କ୍ରମାଗତିରେ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଥକତା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଏକାନୋରକ୍ତିଟା ରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଏ, ଯାହାଟା ଆମ ସନ୍ତାନ ଯାହା ତାରି ଭିତରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତାନର।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଚରା ହେଉଥିଲା ଯେ ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ତ ତାର ବାପା ମା ପରିବାରରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କି ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ସେଠାରେ ହେବା ଉଚିତ, ମା ବାପାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ କଣ ସନ୍ତାନର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୟୀ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଜନ ପଟୁ କରିତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ ଇଏ ପେଟ ପୋଷାର ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସନ୍ତାନଟା ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେମିତି ଜୀବନ ଚଳନୀଟାକୁ ସେମିତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଳ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥାଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଳ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତାନର ସେକ୍ସୁଆଲ ଲାଇଫ ଯୌନ ଜୀବନ ଅନେକ ଦୂରେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ଆବନର୍ମାଲ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅର୍ଜ ରହେନି। ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା ପ୍ରତି ସେ ଉତ୍ସୁକଳିତ ହୁଏନି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏନି। ଆଜି ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ମାନେ ଅନେକ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଥିଲା, ରାବଣ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଯେ କେତେ ରାବଣ ଆମ ସମାଜରେ। ଠାକୁର ସେଇ ରାବଣ ସେଇ କଂସ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନର ଯୋଉ ବିଧାନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହଳପୁର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ନଥାଏ ସନ୍ତାନଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହୁଏ, ତାର ମାନେ ଯୋଉ ଯୌନ ଜୀବନଟା ତାର ସେ ଆବନର୍ମାଲ ସେକ୍ସୁଆଲ ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଯୌନ ସମ୍ବେଗ ରହେ ତା ଭିତରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କୁତ୍ସରିତ ସନ୍ତାନରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବ ପରିବାରରେ ରହେନି ସନ୍ତାନର ତାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତେଣୁ ମାର ଶାସନଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ଶାସନ କଲେ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ପିଲାଟା ବିଗିଡି ଯାଏ। ଆମେ ଅତି କଠୋର ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଅନେକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଭାବଟା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ନା। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ଦାଦା, ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନଉନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କଥା ହବାର ଯୋଉ ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମାଜରେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟ, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସିପ୍ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଥା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳିତ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେ ଆଇଏସ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରୂପ ସାହୁ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିନୟ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକେଶ୍ୱର ବେହେରା ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଶୁଭୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ଲାଗିଲା ନବ ପରଶ, ଲାଗିଲା ନବ ପରଶ,
प्रति मन प्राणी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी लागिला नव परस लागिला नव परस प्रीति मन प्राणी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी तुमरी मोहन रूप अभिनव अपरूप प्रभु तुमरी मोहन रूप अभिनव अपरूप प्रभु तुमरी मोहन रूप अभिनव अपरूप प्रभु तुमरी मोहन रूप अभिनव अपरूप हरिला की पलक हरिला की पलक सारे दरसनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी तुम करुणा चाहनी कोटि मन नेला प्रभु तुम करुणा चाहनी कोटि मन नेला प्रभु तुम करुणा चाहनी कोटि मन नेला प्रभु तुम करुणा चाहनी कोटि मन नेला बंधा रही गला क्षणे ओ बंधा रही गला क्षणे ओ बंधा रही गला क्षणे तुम सीतनी धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी तुम प्रेम पारावार बोही नेला दुख भार प्रभु तुम प्रेम पारावार बोही नेला दुख भार प्रभु तुम प्रेम पारावार बोही नेला दुख भार प्रभु तुम प्रेम पारावार बोही नेला दुख ओ बहिला अमृत गंगा ओ बहिला अमृत गंगा ओ बहिला अमृत गंगा ए विश्वरूपाणी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ओ लागिला नव परस ओ लागिला नव परस ओ लागिला नव परस ओ लागिला नव परस प्रीति मन प्राणी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी ए धरणी धन्य हेला तब आगमनी जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम जय प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय श्री श्री
वर्मा की परमाराध्या जगज्जननी वर्मा की परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री वर्मा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री बड़दा की पाद श्री श्री आचार्य देव की श्री आचार्य देव की परम श्री श्री आचार्य देव की संत संघ की वंदे वंदे मातृवर्गान वंदे दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु समस्त जय गुरु जय जय गुरु सरस्वती माँ जय गुरु पंचानंदा जय गुरु समस्त जय गुरु दादा जय गुरु मामा जय गुरु समस्त जय गुरु नमस्कार जय गुरु मंगल भाई प्रदीप भाई जय गुरु जय गुरु फाइनल करवा जय गुरु माँ सुमति माँ जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु बिना भाई जय गुरु समस्त सबाई के जय गुरु फाइनल करवा फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु 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 समस्त जय गुरु कटिदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कौन है माँ गले बाथरूम गाधी माँ बाथरूम जाइछन्ति बा तम गा सरला गग सरला हो रो नहीं मु करदेवी अरे मु करदेवी बेगा ए बाबा
Gracias.